This conference will now be recorded. Last class we discussed about how to integrate via PowerShell, right? PowerShell or PowerShell CLI. Okay, let me DevOps 91. Here we have a pipelines in the release pipeline. We will directly check in the JS. Okay. First thing is I need to create a template for that, right? Suppose if I want to create a app service or app service plan, okay, or application insight, we need a ARM template will help us by provisioning these three components. Okay. Previously, we have used Azure CLI commandlets to create a app service, and they're using existing app service plan and application insights existing. Okay, same thing. If I want to create using ARM templates, okay, how we are going to do that? Simple. Okay, suppose the example I'm taking because I don't have a visual video currently. Let me go ahead and directly download from internet. Okay, I want to ARM template for app service in GitHub. Okay, I'm taking some small example, simple app service plan and app service and application insight. Okay, now if you observe it, right, we have discussed previously already this about now the ARM template will start from open race and schema and content version and parameters and whatever other things, variable to see, right, variables, and finally resources. If you have any output values, you can, we don't have any output value, you can output. Okay, the ARM templates is a collection of statements where it contains schema, content version, parameters, variables, resources, and output values. Okay, schema already we have discussed what is the use of schema. Okay, and also parameters we have discussed in the last classes. What is the use of parameter? If you want to change the values in the execution time. Okay, suppose if I want to change some values in the execution time, we can define inside your parameters. Okay, now what is the use of variables? What is the use of variables? Any reason what is the use of variables? Any idea, guys? Online team, what is the use of variables? Are you guys able to hear me, right? Sir, we can hear you, sir. Okay, what is the use of variables? To change the values in execution time, sir. No. Parameter is if you will change the values in the execution time. The variable, right? If you want to use some functions, example, concatenation is one function, or min function, or max function, or if you want to use some type of functions, right? We will use inside your variable section. Okay, any function aina sare. Already we have discussed these all the things. Ippudu mana ARM template lo, if you go to Google and search for ARM template. Okay, if you go ahead and Google it. Okay, ARM template functions. We have different types of functions. Okay, remember template functions, we have different types. We have already discussed in the ARM template class. Again, once I'm reminding. Okay, we have a functions, array functions. Array, we have array you can use. Concat is a function. Contain is a function. Create array is a function. Empty is a function. Based on these functions, if you want to define in ARM template, we will define in a variable session. Okay, any types of variables on functions on array functions on. Okay, comparison functions on, date functions on, deployment value functions on,
and logical functions ఉన్నాయి, numeric functions ఉన్నాయి, object functions ఉన్నాయి, resource functions. Most of the scenarios we will use resource functions. Resource function. Suppose, what is the use of resource group? Any idea? This is a resource group is a function. What is the use of resource group function? Simple, guys. If I want to get the required details of resource group, right, we will use this parameter. Remember, if I want to get the resource group details, resource group details ni kavali ante, we will use the function name called resource group. Ela vaadtam? Resource group location kavali. Ela vaadtam? Resource group location. Okay, annappudu emavutadi, it is going to give the whatever the location we have created for the resource group, same location it will take. Okay, it will use the same location. Likewise, you need to call this function. Okay, resource group dot location ante enti, ee location ఏ వాల్యూ వస్తది? ఇప్పుడు suppose resource group is created in North Europe, automatically this value will replace with North Europe. Okay, ante enti, resource group is a function. Okay, if I want to get the resource group name or resource group tags or resource group location, want to వాడాలి అంటే మనం ఏం వాడాలి? రిసోర్స్ గ్రూప్ ఫంక్షన్ వాడాలి. నో డౌట్ దాంట్లో అదే సబ్స్క్రిప్షన్ డీటెయిల్స్ కావాలి. సింపుల్ గా సబ్స్క్రిప్షన్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే నువ్వేం వాడాలి? సబ్స్క్రిప్షన్ అనే ఫంక్షన్ వాడాలి. సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి కానీ నేమ్ కానీ ట్యాగ్స్ కింద సబ్స్క్రిప్షన్ అన్నప్పుడు we will use your subscription ID. అంటే సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి ఎలా వస్తుంది? ఎగ్జాంపుల్, we'll use this function. By default it will give the subscription details. Remember, I'm giving an example. Okay, I'm giving one example. Likewise, you can able to use any point of time. Okay, సార్ ఇప్పుడు ఈ ఆర్మ్ టెంప్లెట్స్ ఇవి కూడా వితౌట్ ఎనీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకుండా క్రియేట్ చేసుకోవడం సార్ మన అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయడానికి? అవును, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు మొన్న లాస్ట్ మేబీ 2 days back, right, we have discussed with PowerShell Azure CLI. Through Azure CLI we have created one app service plan. Okay, what is the use of it? Whenever I'm discussing Azure DevOps, right, the first way I told you, right, infrastructure we have created manually in the portal. Okay, manually in the portal. Top of this infrastructure we are using deploying through Azure DevOps. Okay, remember we have seen this option. Okay, first way ante, we are creating a app service plan and application insights manually in the portal. After that we are deploying my artifacts to which we created in the portal. Okay, infrastructure. Okay, second way I told you, infrastructure is not there in the portal. We need to create the infrastructure. Top of that infrastructure I need to do the deploy. Okay, that is the way. We have different ways. Likewise, we can use Azure CLI. Azure CLI will help us for provisioning your infrastructure, like app service gani, app service plan gani, like application insights. We can use Azure agent commandlets. By using agent commandlets also, you can able to create an app service. By using Azure CLI also, you can able to create app service. Or ARM templates also, you can able to create app service. Or Terraforms also, you can able to create app service. You need to select which way you need to go. అంటే డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి, దాంట్లో ఏ వే వెళ్తున్నాం అనేది నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వే చెప్పాం, సెకండ్ వే చెప్పాం యూజింగ్ Azure CLI, అండ్ ఇంకొక వేలో చెప్తున్నాం సెకండ్ వేలో ఇంకొక దాంట్లో. అంటే ఏంటి? ఆర్మ్ టెంప్లెట్ యూజ్ చేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, క్రియేట్ అయిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఎలా చేస్తాం. సింపుల్ ఆన్సర్. ఓకే, గాట్ ఇట్ మహేందర్? ఎస్ సార్, గాట్ ఇట్ సార్. Okay, remember, very important guys, and in your organization you need to use only one process. I'm giving one example. We have many ways we can able to implement. One is manually, you can go ahead and create a portal. Second one is use Azure agent commandlets, or you can use Azure CLI commandlets, or you can use ARM template, or you can use Terraform template. Based on your requirement, you need to select one of the way. Okay, now that is the reason I'm telling again, in the ARM template we have different types of keywords and functions available. Okay, if you go through this here, right, now if I want to create app service, I require a mandatory name called app service name.
Important, right? Without app service name, I cannot go ahead and create any app service. Then I need app service plan name. Understood? App service plan name. And when I'm creating app service plan name, what is the SKU of it? SKU అంటే ఏంటి? Dev test, production, isolation ఉంది కదా? S1, B1, D1, F1. We have different types of SKUs available. You need to select which SKU you required for mapping to your app service plan. Okay. గుర్తుందా? ఎంతమంది గుర్తుంది? SKUs, we have different types of SKUs, dev test, isolation and production. ఎన్ని గుర్తున్నాయా అందరికి? We have discussed in the app service. Okay. Next, we are creating a variable for host plan name. Okay, host plan name. Host plan we are using for variable of your app service plan and concatenating with -apps. Because we have already defined a parameter. If you observe, right, if you go to app service plan name, if you have already defined your parameter here, if you observe, right there, app service plan, whatever the value you are giving, right, you are adding a additional string by using a function. Concatenation function, exactly, that is called array functions. Okay, మర్చిపోకూడదు ఇవన్నీ చిన్న silly answers. Okay, that's why we are using concatenation. Whatever the parameter value we are passed will replace here in the execution time. We are adding additional parameter called -apps. Okay, now finally we are creating resources. We are mention your resource app service plan name. Then this is the type for app service plan. This is the location. That is the reason we have used function of resource group. You can directly use parameter, right? Parameter of location. You can if you use the parameter of location, you have an option to change the location value in the execution time. If you define like this, location resource group dot location, right? By default, whatever the location you created for the resource group, that will be replaced. No other option. Okay. If you defining a parameters, there is an option. You can change that value. Okay, this is called a function. Okay, ఏమంటారు దీన్ని? రెఫరెన్స్. మనం చూసాం కదా ఈ ఫంక్షన్ ఏమంటారు? ఈ ఫంక్షన్ ఏమంటారు? ఏ ఫంక్షన్ ఇది? రిసోర్స్ ఫంక్షన్. మర్చిపోకండి, దీంట్లో రిఫరెన్స్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది, లిస్ట్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది, లిస్ట్ సీక్రెట్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది, లిస్ట్ కీస్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. ఈ లిస్ట్ కీస్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి you can read the storage account keys. Storage account లో keys ఉన్నాయి కదా, ఎక్కడ ఉంటాయి storage account లో keys? Storage account లో keys ఎక్కడ ఉంటాయి? కీ వాల్స్. storage account blades లోకి వెళ్తే access keys ఉంటాయా ఉండవా? ఉన్నాయా? storage account blades లో there is option called access keys. Inside that access keys we have a keys, key 1 and key 2. If you want to retrieve that key 1 and key 2, we use a function called list keys. By using this function, you can retrieve the storage account keys. Okay, understood? What is the use of reference? Reference అంటే ఏంటి? యాప్ సర్వీస్ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా. క్రియేట్ చేసే ముందు నువ్వు ఏమి ఇవ్వాలి? రెఫరెన్స్ ఆఫ్ ఏ రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి? ఇప్పుడు యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే another mandatory resource is required. ఏ mandatory resource? యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ అవ్వాలి, ఏం కావాలి? యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్. యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ is mandatory. If you upload it, right, then I'm going for app service plan. Okay, they mentioned resource ID is a function. If you go here, resource ID is a function. By using this resource ID, we are checking app service plan is existed or not. If that is existed, you are going and creating a app service. Okay, understood? If you are the right, suppose example there is a dependence on condition. Here mention resource ID of a resource ID, your app service plan యొక్క resource ID. దాంట్లో ఉన్న ఈ నేమ్ ఉందా లేదా? ఉంటే it will go ahead and create app service. Otherwise, it will wait till app service need to be created. Got it? Team, online team. Are you guys following me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, because this is very important. Because this is very important. Because we are not getting any manually, right? We are getting on the fly.
We are not hard coding anything. If you want to change the value of this, I can able to go ahead and change. I can reuse the same template again. Other if I hard coded the value here directly, what happened? You cannot reuse this template. Understood, right? అంటే ఇప్పుడు ఈ టెంప్లెట్ ఒక యాప్ సర్వీస్ కే కాదు, I can reuse this template for multiple app service because we have not hard coded the values. You can able to change the values in the ఎక్కడ మార్చొచ్చు parameters. I can pass the new values in the parameters. Obviously ఏమైతది, it will work for any point of app service, any app service functions. అదే if I hard coded the value here, ఆ parameters hard code చేశా, what happened? You cannot reuse for the same print for multiple resources. Okay, multiple app service. Okay, understood guys? Are you guys following me? Yes sir. Okay, now I'm copying this template. Okay, ఇవన్నీ మనం చూసాం ఆల్రెడీ. ఏంటి నేమ్, టైప్, లొకేషన్, API version, dependency. Why we need to write the dependency condition? Depends on when we will write the depends on condition. Paging sir. Depends on condition. YAML based pipelines రాసినప్పుడు సార్. YAML based pipelines రాసినప్పుడు కదా సార్. నేను అంటుంది ఇక్కడ YAML బేస్డ్ పైప్ లైన్ లో రాసాం డిపెండెన్సీ. ఆ డిపెండెన్సీ వేరు. నేను ఇక్కడ ఆర్మ్ టెంప్లెట్ లోపల ఒక డిపెండెన్సీ కండిషన్ రాసాను. వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్? ఈ డిపెండెన్స్ ఆన్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? ఒక రిసోర్స్ ఇంకో రిసోర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నప్పుడు సార్. YML is different. YML నిన్నటితో అయిపోయింది. We are discussing about ARM template now. Inside the ARM template, I have mentioned depends on condition. What is the use of this depends on condition? అంటే ఇప్పుడు ఆ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఐడి ఉన్నప్పుడే ఇది వర్క్ అవుతుంది సార్. సింపుల్ ఆన్సర్. మనకి ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం. ఇప్పుడు మనకి ఒక యాప్ సర్వీస్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఏముండాలి? మనకి యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ ఉండాలి. ఈ ప్లాన్ లేకుండా are you go ahead and create app service? No, right? That is the reason I have written the condition for dependency for your app service. అంటే ఏంటి? యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే ముందుగా ప్లాన్ అనేది ఉండాలి. దట్స్ వై ఐ మెన్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్. అంటే ఈ యాప్ సర్వీస్ మొత్తం డిపెండెంట్ ఆన్ దిస్ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్. ఈ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ ఎప్పుడైతే Azure లో క్రియేట్ అయ్యిందో అప్పుడే ఈ యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ అయ్యింది. అదర్ దాన్ దట్ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఎనీ యాప్ సర్వీస్. Okay, understood what is the use of depends on condition? Got it guys? Yes sir. Okay, any questions? రిపీట్ చేయండి సార్ ఒకసారి. సార్ రిపీట్ చేయండి సార్ ఒకసారి. It depends on an. See, depends. Suppose example, I got a requirement from the customer. Please go ahead and create a SQL server and database on that. Okay, I am going to define two in the resource section. In the resource section, I will mention two resources. One for SQL server and another for database. Right? If suppose I haven't mentioned the server resource section for SQL server, I mention only for database. If I want to create a database, where I need to create? Under the database servers. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నేను డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే నాకు ఒక సర్వర్ కావాలి. అంతే కదా? వితౌట్ దట్ సర్వర్ ఐ కెనాట్ గో అహెడ్ అండ్ క్రియేట్ డేటాబేస్. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఐ నీడ్ టు డిఫైన్ two resources. One is for SQL server, second is for database. Inside this database, I will write the condition for depends on. దేని మీద డిపెండ్స్ అవ్వాలి? సర్వర్. ఎగ్జాక్ట్లీ, సర్వర్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి. సర్వర్ మీద క్రియేట్ అవ్వాలా? నేను డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నా, ఏమైతుంది? ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే పేరెంట్ రిసోర్స్ నాట్ ఫౌండ్. అండర్స్టూడ్ రైట్? డేటాబేస్ యొక్క పేరెంట్ ఏంటి? SQL server. SQL server లేకుండా యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ఎ డేటాబేస్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు డిపెండ్స్ ఆన్ కండిషన్ పెట్టలేదు అనుకో, మీనింగ్ ఏంటి? యువర్ ఆర్మ్ టెంప్లేట్ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ ద రిసోర్స్ ప్యారలల్లీ. ప్యారలల్ గా అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? అబ్వియస్ గా సర్వర్ లేదు కాబట్టి ఫెయిల్ అయింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? డిపెండ్స్ ఆన్ పెట్టి సీక్వెన్షియల్ కింద కన్వర్ట్ చేసాం. సీక్వెన్షియల్ అంటే
ఫస్ట్ సర్వర్ క్రియేట్ అవుతుంది, తర్వాత డేటాబేస్ క్రియేట్ అవుతుంది. బికాస్ డిపెండ్స్ ఆన్ విల్ కన్వర్ట్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్రమ్ ప్యారలల్ టు సీక్వెన్షియల్. If you mention depends on, if you are not mention any depends on condition, right, it's a parallel execution, all the resources will create at a time, annappudu emaitadi, it's a failure. That is the main advantages of depends on, to stop the resource provisioning for parent need to be executed. Okay, ante parent resource vachenta varaku child resource execution anedi stop lo untundi. That is called sequential execution. Okay, got it guys? కైండ్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ సార్, ఇఫ్ ఎల్స్ అన్నట్టు సార్, ఇది ఉంటేనే ఇది క్రియేట్, డేటాబేస్ సర్వర్ ఉంటేనే డేటాబేస్ క్రియేట్ అవ్వాలి. సో కైండ్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఈక్వల్స్ టు డిపెండ్స్ అని, అంతేనా సార్? అంతే, ఎగ్జాక్ట్లీ, ఈక్వల్స్ టు డిపెండ్స్ ఆన్. పర్ఫెక్ట్. ఓకే, అదే ఒక ఎగ్జాంపుల్, మళ్ళీ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు నీ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ లో నీకు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది, ఆ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ లో నీకు స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఉంది, యాప్ సర్వీస్ ఉంది, సీక్వెల్ సర్వర్ ఉంది. ఓకే, సీక్వెల్ సర్వర్. ఈ యాప్ సర్వీస్ లో కాన్ఫిగరేషన్ అనే సెక్షన్ మీకు ఉంటుంది, తెలుసు అందరికి? ఉంటుందా మహేందర్, ఉంటుందా? ఎస్ సార్ ఉంటుంది. కాన్ఫిగరేషన్ సెక్షన్ ఉంటుంది కదా, దానిలో మళ్ళీ 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఏవేంటి చెప్పగలరా ఎవరన్నా? అప్లికేషన్ సెట్టింగ్స్ అండ్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్. మర్చిపోకూడదు, అప్లికేషన్ సెట్టింగ్స్ అండ్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్. ఈ అప్లికేషన్ సెట్టింగ్స్ లో నేను ఏం చేయాలి అంటే, స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో నుండి ఆ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అప్లికేషన్ సెట్టింగ్స్ అప్డేట్ చేయాలి. సీక్వెల్ సర్వర్ యొక్క కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ లో అప్డేట్ చేయాలి. నౌ ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, డిపెండ్స్ ఆన్ ఎక్కడ రాయాలి, ఎందుకు రాయాలి? Understood my requirement? In my project, I have 3 components: storage account, app services, and SQL Server. I need to get the storage account connection string and I need to update in the app service. Understood, right? Then SQL connection తీసుకొచ్చి application settings లో కానీ connection string లో కానీ అప్డేట్ చేయాలి. అప్పుడు డిపెండ్స్ ఆన్ ఎక్కడ రాయాలి? వేటేటికి డిపెండ్స్ ఆన్ రాయాలి. ఫస్ట్ ఏమో యాప్ సర్వీస్ లో రాయాలి, యాప్ సర్వీస్ లో రాసుకోవాలి సార్ ఫస్ట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్, 1 by 1 అవుతాం. స్టోరేజ్ అకౌంట్ కి ఏమన్నా డిపెండ్స్ ఆన్ కండిషన్స్ రాయాలా? లేదు సార్, యాప్ సర్వీస్ లో స్టోరేజ్ కి రాస్తాం. మేబీ రిసోర్స్ గ్రూప్ అనేది అవసరం. Don't go others. Please answer my question. Don't go others. First, I am asking like, is there any condition we need to implement inside your storage account resource? Yes or no? నో సార్. Yes or no? అందరు చెప్పాలి. Yes or no? నో సార్. No, sir. No. Okay. Then we'll go to SQL Server and database. Is there any way I can mention the depends on condition for SQL Server and database? ఎస్ సార్. ఎక్కడ మెన్షన్ చేయాలి? ఎస్ అయితే ఎక్కడ? కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ కి డిపెండ్స్ ఆన్ కండిషన్. స్టోరేజ్ అకౌంట్ లోనే మనం వన్స్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ రీడ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత అక్కడ డిపెండెన్సీ రాస్తేనే సీక్వెల్ సర్వర్ లోకి వెళ్తుంది కదా సార్? నో, నేను ఇక్కడ మీరు అర్థం కావట్లేదు మీకు కాన్సెప్ట్. స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనేది ఇండివిజువల్ రిసోర్సెస్, అంటే దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇండివిజువల్ అన్నప్పుడు డిపెండ్స్ అనే కండిషనే రాదు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమంటున్నాను, సీక్వెల్ సర్వర్ అండ్ డేటాబేస్ అంటున్నా. మీరు ఆ లాజిక్ ఆలోచించకూడదు. ఇప్పుడు డేటాబేస్ క్రియేట్ అవ్వాలి. డేటాబేస్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలి? సర్వర్ కావాలి. డిపెండ్స్ ఆన్ కండిషన్ రాయాలి. దేని మీద డిపెండ్ అవ్వాలి? సర్వర్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి అని రాయాలి. అది సర్వర్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి రాయాలి. అది డేటాబేస్ లో రాయాలి సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ, డేటాబేస్ బ్లాక్ లో డేటాబేస్ రిసోర్స్ సెక్షన్ లో we will write the depends on condition for SQL server. Okay, what dependency condition రాసాం ఇప్పుడు. ఓకే, క్లియర్ రైట్? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో ఏ డిపెండెన్సీ కండిషన్ లేదు, బట్ SQL సర్వర్ లో మాత్రం డిపెండెన్సీ కండిషన్ ఉంది డేటాబేస్. ఎందుకంటే సర్వర్ ఎగ్జిస్ట్ అయితేనే డేటాబేస్ క్రియేట్. ఓకే, నా ఇప్పుడు యాప్ సర్వీస్కి వెళ్తాం. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు కండిషన్స్ రాయాలా అవుతా?
రాయాలి కదా సార్, ప్లాన్ రాయాలి కదా సార్, డిపెండ్స్ ఆన్ కండిషన్. రాయాలి కదా సార్. ఓకే, మనోడు మహేందర్ అంటున్నాడు ప్లాన్ కి సరే యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ కి డిపెండెన్సీ రాయాలి. వాట్ ఎల్స్? యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ కి డిపెండెన్సీ కండిషన్ ఆబ్వియస్ గా రాస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ అగైన్ మళ్ళీ డిపెండెన్సీ రాయాలి సార్, ఎందుకంటే సీక్వెల్స్ అది స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో మనం కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఆ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ రీడ్ చేసి దీంట్లోకి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి కాబట్టి యాప్ సర్వీస్ లోకి మనం యాప్ సర్వీస్ లో మళ్ళీ డిపెండెన్సీ రాస్తాం కదా సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ, మళ్ళా ఇక్కడ స్టోరేజ్ అకౌంట్ డిపెండెన్సీ రాయాలి. ఓకే, అండర్స్టూడ్? అదర్వైజ్ ఏమైతుంది, స్టోరేజ్ అకౌంట్ పట్టించుకోద్ది, ఇక ఉన్నా లేకపోతే క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, స్టోరేజ్ అకౌంట్ డిపెండెన్సీ రాయాలి. ఇంకేమైనా డిపెండెన్సీ రాయాలా? సీక్వెల్ సర్వర్ లో కూడా మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి అనుకుంటే రాయాలి సార్. నో డిప్లాయ్, అసలు మీకు అర్థం కావట్లా. నేను ఏమన్నాను, కాన్ఫిగరేషన్ సెక్షన్ లో కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ లో సీక్వెల్ సర్వర్ యొక్క కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ కావాలి అన్నా. ఆబ్వియస్ గా సీక్వెల్ సర్వర్ ఉంటేనే కదా కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ వచ్చేది, అంతే కదా. సీక్వెల్ సర్వర్ డిపెండెన్స్ అని రాయకూడదా? రాయాలి. సీక్వెల్ సర్వర్ కూడా డిపెండెన్స్ సార్. ఇప్పుడు 3 డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి కదా, ఎక్కడ రాస్తాం? సింపుల్ గా ఇప్పుడు మనకి ఏముంది ఇక్కడ, మీరు గుర్తుందా? ఓపెన్ బ్రేస్ ఉంది, కింద క్లోజ్డ్ బ్రేస్ ఉంది, రైట్? ఓకే, అండర్స్టూడ్ రైట్? ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, దీని పక్కన కామా పెట్టేసి ఇదే బ్లాక్ ని కాపీ పేస్ట్ చేసి, ఏ బ్లాక్ అయితే ఇదే బ్లాక్ ని కాపీ పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టైప్ ఏం పెడతాం, ఫస్ట్ ఫర్ యాప్ సర్వీస్ స్టోరేజ్ అకౌంట్, అంతే కదా. తర్వాత వేరే పారామీటర్స్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ పెడతాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళా స్టోరేజ్ అకౌంట్ పక్కన కామా పెట్టి సేమ్ బ్లాక్ ని కాపీ పేస్ట్ చేసి ఇప్పుడు డిపెండెన్సీ దానికి ఏం రాస్తాం, సీక్వెల్ సర్వర్, సీక్వెల్ సర్వర్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ సీక్వెల్ స్లాష్ సీక్వెల్ సర్వర్ పారామీటర్ ఆఫ్ సర్వర్ నేమ్. అండర్స్టూడ్ రైట్? అంటే సార్ ఒక సర్వీస్ అంటే ఏదైనా ఒకటి క్రియేట్ చేయడానికి మినిమం అంటే బేసిక్ ఏ ఉంటే క్రియేట్ అవుతాయని వాటిలన్నీ డిపెండ్స్ ఆన్ లో రాయాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఏంటి అంటే అన్ని డిపెండెన్సీ లో రాయకూడదు. ఇప్పుడు నాకు యాప్ సర్వీస్ లో సీక్వెల్ సర్వర్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ వాడుతున్నాను కాబట్టి, స్టోరేజ్ అకౌంట్ యొక్క కనెక్షన్ యాప్ సర్వీస్ లో వాడుతున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు డిపెండ్స్ ఆన్ కండిషన్ మూడింటికి రాసా. యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ కి రాసా, స్టోరేజ్ అకౌంట్ కి రాసా, సీక్వెల్ సర్వర్ కి రాసా. రేపు ఈ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ రిక్వైర్మెంట్ లేదు అంటాడు, నాకు కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లా అంటాడు. ఇప్పుడు మనం డిపెండెన్సీ కండిషన్ రాస్తామా రాయమా? అప్పుడు తీసేస్తాం రాయం సార్, రాయాల్సిన అవసరం దేనికి రాయాల్సిన అవసరం. బేస్డ్ ఆన్ మీ ప్రాజెక్ట్ ని బట్టి, అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పానని చెప్పి 3, 4, 5 ఉండకూడదు. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి యు రిక్వైర్డ్ డిపెండ్స్ ఆన్ కండిషన్ ఆర్ నాట్ అనేది మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి. ఓకే, గాట్ ఇట్? అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేది ఎట్లా ఉంటుంది సినారియో. ఓకే, క్లియర్ గైస్? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ now we'll check. Okay, now I'll give one more example. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం మీకు ఐడియా కోసం, అంటే మళ్ళా ఇల్లు పడుకొని ఉంటారు ఎడిషనల్ గా. ARM template for if condition. Git file. Okay, now we have a condition, if condition. Okay, if condition లో ఏం చెక్ చేస్తున్నాడు? ఓకే, ఏమి చెక్ చేస్తున్నాడు అంటే ఎన్విరాన్మెంట్స్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి కదా సార్, అవి చెక్ చేస్తున్నట్టున్నాడు సార్. సింపుల్ ఆన్సర్ గైస్. ఇప్పుడు మనం ఈక్వల్స్ టు అని వాడామంటే ఏంటి, ఇప్పుడు పారామీటర్ ఒకటి ఉంది. ఏంటి పారామీటర్? ప్రొడక్షన్ ఉందా? పైన జరపండి. పైన పారామీటర్ ప్రొడక్షన్ వేరియబుల్ ఉందో లేదో చూడండి. ఉందా? ప్రొడక్షన్ లో ఎస్ నో 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి.
ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు యూజర్ ప్రొడక్షన్ కి యొక్క డిఫాల్ట్ వాల్యూ దగ్గర ఎస్ అని ఇచ్చారు అనుకో, పారామీటర్ లో ప్రొడక్షన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అలౌడ్ వాల్యూస్ ఎస్ఆర్ లో 2 వాల్యూస్ పాస్ చేయొచ్చు, అంటే నో అయినా పాస్ చేయొచ్చు, ఎస్ అయినా పాస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ప్రొడక్షన్ కి వాల్యూ ఎస్ అని పాస్ చేశారు. పాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, కొంచెం కిందకి రండి, ఏమవుతుందో చెప్తున్నాను. ఓకే, ఎక్కడున్నా ఏమవుతుంది, ఎస్ అన్నాడు. ఎస్ అంటేనే ఏం జరుగుతుంది చెప్పాలి, ఏం జరుగుతుంది? రిమైనింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అదర్వైజ్ అవైలబిలిటీ సెట్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్ రైట్? అవైలబిలిటీ అంటే ప్రొడక్షన్ కి మాత్రం అవైలబిలిటీ సెట్ కావాలి అంతే, నాన్ ప్రొడక్షన్ కి అవసరంలా. నేను ప్రొడక్షన్ కి అప్పుడు ఎస్ పెడతా, అప్పుడు మాత్రమే అవైలబిలిటీ సెట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ప్రొడక్షన్ లో. అది నువ్వు పెట్టాను అనుకో, నో, దెర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఫర్ అవైలబిలిటీ సెట్. అంటే ఏంటి, కాస్ట్ సేవింగ్. అవైలబిలిటీ సెట్ పెట్టాను అనుకో, ఐ నీడ్ పే ఫర్ కాస్ట్, రైట్? దట్ ఈస్ ద రీజన్ నాన్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో విత్ అవైలబిలిటీ సెట్ అన్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, నో అని పెడతాను. ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ వాల్యూ ఎస్తా కాదు కదా, నో కదా, అంటే అప్పుడు కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది కదా, అప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఇట్ విల్ గో హెడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ద రిమైనింగ్ స్టెప్స్. ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ బ్లాక్. ఏదైతే ప్రాపర్టీ బ్లాక్ ఉందో, అవైలబిలిటీ సెట్ బ్లాక్ ఉందో, ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, ఇంకేమైనా ఇఫ్ కండిషన్ ఉందా? ఇఫ్ కండిషన్ ఎట్లా, లైక్ ఇంకేమైనా ఉందా అనుకుంటా. ఇంకా మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే దానికి ఏం కావాలి, పబ్లిషర్ ఏదో కావాలి, ఆఫర్ ఏదో కావాలి, ఏ వర్షన్ కావాలి, దాని క్యూ సైజ్ కావాలి, అంతే కదా. ఒక వర్చువల్ మిషన్ కి పబ్లిషర్ అంటే విండోసా, లైనక్సా, మ్యాక్ ఓఎస్, ఇట్స్ పబ్లిషర్. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఏం పెడుతున్నావు, వేర్ ప్లాట్ఫామ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వెన్ ఎస్ఆర్వి అయితే గెట్టింగ్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ వేరియబుల్స్. ఎక్కడ ఉంది ఈ వాల్యూ, ఎక్కడ పాస్ చేస్తున్నావు, పైన పారామీటర్స్ లో పాస్ చేస్తున్నావు, మర్చిపోకండి. అవునా కదా? ప్లాట్ఫామ్ పైన ప్లాట్ఫామ్ అనే పారామీటర్ ఉందా లేదా? ఉందా? విండోస్ సర్వర్ ఆర్ లైనెక్స్. ఇప్పుడు విండోస్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, లైనెక్స్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోవాలి లాజిక్. ఇప్పుడు కిందకు వస్తే వేర్ ప్లాట్ఫామ్ ఈక్వల్ టు విండోస్ అయితే, ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ ద విండోస్ పబ్లిషర్, ఇట్ విల్ టేక్ ద విండోస్ అంటే విండోస్ అయితే ఇట్ విల్ టేక్ ద విండోస్ పబ్లిషర్. విండోస్ కాకపోతే లైనెక్స్ పబ్లిషర్. మర్చిపోకండి, ఇదైతే ఇది, ఇక్కడ ఇది కాకపోతే ఏంటి, లైనెక్స్ పబ్లిషర్. మర్చిపోకండి. కానీ ఇప్పుడు కండిషన్ అక్కడ బిజినెస్ సర్వే అని ఇస్తున్నప్పుడు ఆ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది కదా సార్, వేరియబుల్స్ ఏవైనా కావచ్చు. వేరియబుల్స్ ఏమైనా కావచ్చు, ఇక్కడ కండిషన్ బట్టి ఏ వేరియబుల్ పిక్ చేయాలని ఉంటుంది. ఎల్స్ కండిషన్ మనకి తెలుసు కదా, ఇఫ్ కండిషన్ ఇఫ్ కండిషన్ ఉంటుంది, ఎల్స్ కండిషన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకో ఫస్ట్ వేరియబుల్, ఇఫ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది అనుకో సెకండ్ వాల్యూ. ఓకే, గాట్ ఇట్? అంటే ఎల్స్ అనేది అవసరం లేదా సార్, డైరెక్ట్ గా ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఇంకా అది ఎల్స్ అనేది డిక్లేర్ అయిపోతుందా? కంప్లీట్ ఎల్స్ అనే బ్లాకే లేదు అసలు, ఆటోమేటిక్ గా ఈ విధంగా తీసుకుంటారు అంతే. ఇది దేర్ ఇస్ ఏ ప్రాసెస్ టు టేక్ దిస్ వాల్యూ ఆర్ దట్ డిఫాల్ట్ సార్ ఇది? yes, default process is default way. Okay, got it guys? yes sir, got it? ఇప్పుడు ఇంకొక ఓఎస్ కూడా పెడదాం, ఇంకొక ఓఎస్ కూడా పెడదాం ఉబుంటు ఏదో అనుకోండి. అవును, అంటే ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నా మీకు. డిఫరెంట్ వేస్ లో మనం రాసుకోవచ్చు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, అంటే ఇప్పుడు వరకు మీరు ఇఫ్ కండిషన్ వాడతారని తెలియదు, ఇఫ్ కండిషన్ వాడితే ఎలా వాడుతున్నారో చెప్తున్నాను. ఒక ఎగ్జాంపుల్, రేపు ఫ్యూచర్ లో ఎక్కడైనా అవసరమైంది అనుకో, ఓకే ఇఫ్ కండిషన్ ఇలా వాడాలి, మీకు అవగాహన ఉండడానికి మాత్రం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే సార్ ఒకవేళ ఇప్పుడు మ్యాక్ ఓఎస్, విండోస్, లైనెక్స్ అని 3 తీసుకున్నాం. 3 తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ ఎల్స్ ఆ కండిషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా అప్పుడు? లేదు, వి విల్ డిఫైన్ దిస్ బ్లాక్, వి విల్ చెక్ ద ఇఫ్ కండిషన్ బిఫోర్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, పబ్లిషర్ అని పెడతాం. ఇఫ్ ద పబ్లిషర్ ఈక్వల్ టు ప్లాట్ఫామ్ ఈక్వల్ టు విండోస్ అయితే విండోస్ పబ్లిషర్, లేకపోతే లైనెక్స్ పబ్లిషర్.
ఓకే ఇంతే, మళ్ళీ ఇంకా మెంట్ ఓఎస్ ఇవన్నీ లేవు. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? థర్డ్ లేదు అంటే ఏదైనా 2 వేరియబుల్స్ మాత్రం డిక్లేర్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఉందా సార్? అట్లా ఉండదు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడే డైరెక్ట్ గా కండిషన్ రాయేసుకోవాలి. కండిషన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ రిసోర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే కండిషన్ ఉండాలి. కండిషన్ పారామీటర్ వాల్యూ ఎస్ అయితే ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే విండోస్ అయితే ఇంటైర్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. లేకపోతే లైనెక్స్ అనుకో కింద బ్లాక్ అంటే సేమ్ ఇదే రిసోర్స్ అంటే మూడు సార్లు క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే ఇదే రిసోర్స్ ని 3 టైమ్స్ పెడతాం. ఈ రిసోర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ముందలే కండిషన్ రాస్తాం. ఆ కండిషన్ వాల్యూ ఈక్వల్ అయితేనే ఈ రిసోర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, లేకపోతే నెక్స్ట్ రిసోర్స్ వెళ్తుంది. ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఆ రిసోర్స్ లేకపోతే నెక్స్ట్ రిసోర్స్. లైక్ వైజ్ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్. గాట్ ఇట్? I'll give you that example as well. Maybe you will get clear picture. ARM template for resource based condition. మిగిలి పట్ల Yes, sir. Singaraya, go ahead. అంటే ఇప్పుడు నేను డిఫరెంట్ వేస్ లో చెప్తున్నాను మీకు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు అవగాహన రావడానికి డిఫరెంట్ వేస్ లో ఐఎమ్ డీలింగ్. సార్ ఇప్పుడు ఏదో ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలనేది వాళ్ళు చెప్తారు సార్ మనకు త్రూ ఆర్మ్ టెంప్లెటా లేదా టెరాఫామా? వాళ్ళు చెప్తారు. అంటే వాళ్ళు చెప్పేది ఏం లేదు, నీ ప్రాజెక్ట్ ఫ్లోలో నీకు అర్థమైపోయింది. ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ అనుకో ఆల్రెడీ ఏదో వాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు, దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తారు. కొత్త ప్రాజెక్ట్ అనుకో నువ్వు డిసైడ్ చేయొచ్చు, సార్ ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్ టెరాఫార్మ్స్, ఐ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ టెరాఫార్మ్, దట్స్ ఇట్. అంతేగాని పక్కన డెసిషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వీ నీడ్ టు టేక్ అవర్ ఓన్ డెసిషన్స్ హియర్. ఓకే ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ రన్ అవుతుంటే ఒక ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ గోయింగ్, యూ నీడ్ టు కంటిన్యూ ప్రాసెస్. అదే కొత్త ప్రాజెక్ట్ అనుకుంటే యూ కెన్ గివ్ ద రికమెండేషన్స్. ఇప్పుడు చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను మీకు. కింద చెప్పానా రిసోర్స్ సెక్షన్ లోపల దెర్ ఈజ్ ఆప్షన్ కాల్ ఏంటి? దెర్ ఈజ్ ఆప్షన్ కాల్ కండిషన్. మహేందర్, ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? మహేందర్ or Singaraya, like Naveen? Yes, sir. We mentioned condition, right? If the condition value where parameter windows equal to windows అయితే ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్ రైట్? కింద ఇందాక ఏదైతే బ్లాక్ పెట్టామో, ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇందాక ఈ బ్లాక్ పెట్టాం కదా, ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ నే తీసుకుంటాం. ఏది? ఈ బ్లాక్ ని, సారీ ఇది కాదు, దాని కింద బ్లాక్ మీకు క్లియర్ ఉంటుంది. ఈ బ్లాక్ నే తీసుకుంటాం. ఇంతవరకు ఈ బ్లాక్ ఏదైతే హైలైట్ చేసానో ఆ బ్లాక్ ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెడతావు? ఎక్కడ పెట్టాలి? చూడండి, కండిషన్ లో పెట్టాలి. కండిషన్ ఎక్కడ? ఇక్కడ పెట్టాలి. వేర్ కండిషన్ లో ఈక్వల్ టు పారామీటర్ పబ్లిషర్ విండోస్ అయితే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ బ్లాక్ విండోస్ కాకపోతే ఈ బ్లాక్ లోకి వెళ్తుంది అసలు. నెక్స్ట్ బ్లాక్ వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ బ్లాక్ వెళ్తుంది. అప్పుడు మళ్ళీ కండిషన్ లో వేర్ పబ్లిషర్ లైనెక్స్ అయితే, అంటే నీ పారామీటర్ లైనెక్స్ ఇస్తే లైనెక్స్ బ్లాక్ లోకి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. CentOS అయితే CentOS బ్లాక్ లోకి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్? Yes, sir. Singaraya, are you following? ఆన్లైన్ టీమ్ శ్వేత అందరూ అర్థమవుతుందండి మీకు? శ్వేత అండ్ నవ్య. నవ్య మీకు? అంటే ఇప్పుడు మనం ఆర్మ్ టెంప్లెట్స్ ఓన్లీ రిసోర్స్ కి కాదు, యూ కెన్ రైట్ ద కండిషన్స్ యాజ్, అంతే కదా? కండిషన్స్ తో రాయొచ్చు కదా. సార్ ఇదంతా ఓకే బాగానే ఉంది సార్. ఇందాక మీరు లిస్ట్ కీస్ చెప్పారు కదా, అదే అలా వాడతాం లిస్ట్ కీస్. ఇందాక మీరు లిస్ట్ కీస్ అని ఫంక్షన్ చూపించాను కదా, గుర్తుందా? అందరికి గుర్తులేదు, మర్చిపోయారా? రీసెర్చ్ ఫంక్షన్స్ లో సార్ ARM టెంప్లెట్స్ ఫర్ లిస్ట్ కీస్ ఎగ్జాంపుల్. లిస్ట్ కీస్ ఫర్ స్టోరేజ్ పర్ఫెక్ట్ గా దొరికింది. ఓకే యాక్సెస్ కీస్ లో ఉన్న కీస్ తేవాలి. ఏం లేదు, అవుట్పుట్ సెక్షన్ లో డిఫైన్ చేయాలి ఈ వాల్యూ. అవుట్పుట్ సెక్షన్ ఉంది కదా మనకి, ఆ అవుట్పుట్ సెక్షన్ లో మనం ఏం చేస్తాం? ఎస్, అవుట్పుట్ సెక్షన్. ఓకే ఇదంతా ఓకే. ఎక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, లిస్ట్ కీస్ అనే వేరియబుల్ ఎక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. ఇచ్చాడు ఎక్కడన్నా?
ఎగ్జాక్ట్లీ లిస్ట్ కీస్ ఇచ్చారుగా చూసారా లిస్ట్ కీ ఆఫ్ ఏమంటున్నాడు వేరియబుల్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఐడి. అసలు ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఐడి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పాలి, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? పారామీటర్ డిక్లేర్ చేసుకుంటాం. వేరియబుల్స్ we have already declared in the variables. Observe it, right? Resource ID of storage account slash storage account name అంతే. ఇక్కడ ఎండ్ లోకి వెళ్తే డైరెక్ట్ గా స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ అంతే. ఓకే స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ అంతే. అంటే ఇప్పుడు స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఐడిలో ఏముంటది, దాని ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఉంటాయి. నేమ్ ఉంటది, లొకేషన్ ఉంటది, కీస్ ఉంటాయి, యాక్సెస్ కీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే ఈ కీవర్డ్ వాడాము లిస్ట్ కీస్ అనే కీవర్డ్ వాడామో ఇట్ విల్ రిట్రీవ్ ద కీ ఫ్రమ్ యువర్ స్టోరేజ్. ఏ కీ వస్తుంది? ఏ కీ? యాక్సెస్ కీయే కదా. మీరంతా మర్చిపోయినట్టున్నారు బా. లైక్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ లోకి వెళ్తే బ్లేడ్స్ లోపల there is the option called access keys. కిందకి వెళ్తే ఇక్కడ యాక్సెస్ కీస్ అనే ఆప్షన్ ఉందా? యాక్సెస్ కీలో key1 key2 అని రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయా? అకౌంట్ నేమ్ కీస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు ఈ కీ కావాలి, ఈ key1 యొక్క వాల్యూ కావాలి ఆన్ ద ఫ్లై, మాన్యువల్ గా వద్దు, నాకు ఆన్ ద ఫ్లై తెచ్చుకోవాలి అన్నప్పుడు ఇందాక నుంచి నేను మొత్తుకుంటున్నానే లిస్ట్ కీస్. we will use this list keys అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి we will retrieve the key. Got it? Yes sir. Guys following? Yes sir. Yes sir. అట్లా మనకి చాలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. అట్లాగా మనకి అండ్ కండిషన్ కూడా ఉంది. ఎలా రాస్తాం అండ్ కండిషన్? గూగుల్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేయండి మీరు అన్ని. నాట్ కండిషన్ ఎలా వాడతాం, ఆర్ కండిషన్ ఎలా వాడతాం, ట్రూ కండిషన్ ఎలా వాడతాం. ఓకే నౌ న్యూమరిక్ అండ్ ఎప్పుడు వాడతాం, యాడ్ ఎప్పుడు వాడతాం, డివైడ్ ఎప్పుడు వాడతాం, ఇంట్ ఎప్పుడు వాడతాం, మ్యాక్స్ ఎప్పుడు వాడతాం, మళ్ళీ ఇవన్నీ జస్ట్ గూగుల్లోకి వెళ్ళి రివ్యూ చేయండి. JSON ఎలా కాల్ చేస్తాం, కంటైన్స్ అంటే కంటైన్స్ కీవర్డ్ ఏంటి? ఒక స్ట్రింగ్ లో కొంచెం తెలుసు నీకు, అంటే రవి అనే పేరులో ఆర్ అనే కీవర్డ్, ఆర్ఏ అనే కీవర్డ్ తెలుసు. అప్పుడు ఏం చేస్తావు? కంటైన్స్. కంటైన్స్ అనేది సార్ ఎట్లా వాడతాం అంటే చెక్ చేయి. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే కింద ఎగ్జాంపుల్ వస్తుంది ఎలా వాడాలి అనేది. ఓకే అంటే ఇవన్నీ మనకి మైండ్ లో గుర్తుండో, జస్ట్ ఒక అవగాహన ఇస్తున్నా మీకు. కంటైన్స్ పారామీటర్ వాల్యూ కంటైన్ ఏమంటున్నాడు? ఈ ఉంటే కనుక ఈ పారామీటర్ వాల్యూ తీసుకుంటాం. అండర్స్టూడ్? అదే జడ్ ఉంటే ఈ పారామీటర్ తీసుకుంటాం. కంటైన్ అంటే ఏంటి? నువ్వు ఇచ్చే పారామీటర్ నేమ్ లో ఇప్పుడు సపోజ్ జీబ్రా అని ఇచ్చా, పారామీటర్ వాల్యూ జీబ్రా అని ఇచ్చా. ఆబ్వియస్గా ఇప్పుడు వీటిలో ఏది పిక్ అయితే ఈ జెడ్ అండి, ఈ వాల్యూ పిక్ అవుతుంది. బికాస్ ఇట్ కంటైన్స్ జెడ్ లెటర్ ఉందా లేదా, జిబ్రాలో ఉంటుందా ఉందా. అండ్ కంటైన్స్ ఇస్ ద కీవర్డ్ టు వ్యాలిడేట్ ద స్ట్రింగ్ ఇన్సైడ్ యువర్ పారామీటర్. బుల్ అనేది డేటా టైప్. బులియన్ అంటే ఏంటి? బులియన్ అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కీ ఇస్తాం. బులియన్ డేటా. ఇప్పుడు జెడ్ ఉందంటే ఇట్ విల్ గివ్ ద ట్రూ వాల్యూ. ఇప్పుడు 1 ఉందంటే ఇట్ విల్ గివ్ ద ట్రూ వాల్యూ. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ గా కొన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ array to test అని ఉంది, 1 2 3 అని. ఓకే ఇప్పుడు కింద పారామీటర్స్ లో array to test అని ఉందా? ఇక్కడ 4 అని ఉంది. ట్రూ అవుతుందా ఫాల్స్? ఫాల్స్ అవుతుంది కదా. ఆ విధంగా నువ్వు చేయాలంటే విల్ యూజ్ కమాండ్ కాల్ కంటైన్స్. ఓకే అర్థమవుతుందా గైస్? లెంత్ మనకు తెలుసుగా, ఒక స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ కావాలి తెలుసా? you will use like this. ఎట్లా? లెంత్ ఆఫ్ యువర్ పారామీటర్ నేమ్. పారామీటర్ లో రవి అని ఇచ్చావు, లెంత్ ఎంత నాకు ఇప్పుడు? 4. అండర్స్టూడ్ రైట్? ఓకే గైస్ మీరు మాత్రం ఈ లింక్ నేను పిన్ చేయమంటారా లేకపోతే మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేయడం వచ్చా? ఈ లింక్ నన్ను చాట్ విండోలో పిన్ చేయమంటారా లేకపోతే మీరు చెప్పండి. సరే ఆన్సర్ రాలేదు కాబట్టి పిన్ చేస్తా.
మహేందర్ మహేందర్ దాని సార్ గ్రూప్ లో పింగ్ చేయవా? నేను నీకు పింగ్ చేశాను. ఓకే సార్. అది గ్రూప్ లో మహేందర్ నేను నీకు గ్రూప్ లో పింగ్ చేశాను, దాన్ని అందరికి పింగ్ చేయి. ఓకే సార్. ఓకే, నౌ likewise you guys need to practice all the things. అంటే అన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తాం అసలు. నౌ వాట్ ఇప్పుడు సబ్స్క్రిప్షన్ యొక్క రిసోర్స్ ఐడి కావాలంటే రిసోర్స్ ఐడి ఎక్కడ ఉంటుంది? మరి సిల్లీ ఆన్సర్, ఇది ఆన్సర్ చేయకపోతే మరి ఘోరంగా ఉంటుంది. ఒక రిసోర్స్ యొక్క రిసోర్స్ ఐడి ఎక్కడ ఉంటుంది? అర్థం కాలేదు సార్, క్వశ్చన్ ఏంటి సార్? ఒక రిసోర్స్ యొక్క రిసోర్స్ ఐడి ఎక్కడ ఉంటుంది? వేరియబుల్స్ లో మనం డిఫైన్ చేస్తాం కదా సార్. Hey guys, sorry, what yaar? There is a section called, suppose example, ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను, సబ్స్క్రిప్షన్ ఆర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఏదో ఒకటి నాకు ఒక ఐడి కావాలి, రిసోర్స్ ఐడి కావాలి. ఓకే, ఒక రిసోర్స్ ఐడి కావాలి. వెళ్తాం ప్రాపర్టీ ఏది ఆప్షన్ కనిపించట్లేదు ఏంది? ఓకే, ప్రాపర్టీస్ అనే ఆప్షన్ పోయిందా ఏంటి? మరి లేదు, ప్రాపర్టీస్ పోయిందా? అంటే ఇదిగోండి సార్, కింద డౌన్ లో ప్రాపర్టీస్ అని ఉంది చూడండి సార్. ఇట్ సైడ్ ట్యాక్స్ కింద ఉంది సార్. ఇక్కడ ట్యాక్స్ కింద ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడికి వచ్చిందా? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్యూ సర్వీస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ కావాలి, చూద్దాం ఏమొస్తాయి. ఏంది క్యూ? ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కదా, బ్లాగ్ యూఆర్ఎల్, ఫైల్ షేర్ యూఆర్ఎల్, క్యూ యూఆర్ఎల్, ఇవి ఉంటాయి చూసా, గుర్తుందా? మనం ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాం. అంటే రిసోర్స్ ఐడి అప్డేట్ అవుతున్నట్టుంది సార్. బ్రౌజర్ యొక్క యూఆర్ఎల్ తీసుకొని ఆ రిసోర్స్ యొక్క ఐడి తీసుకొని కంపేర్ చేసి చూసాం, గుర్తుందా? ఏంటది గుర్తులేదు, ఇక్కడ పోయిందండి. సరే, ఎనీవే నేను రేపు క్లాస్ లో ఎక్కడ ఉందో చెప్తాను, దాని గురించి వరి అవసరం లేదు. ప్రతి ఒక్క రిసోర్స్ కి ఒక రిసోర్స్ ఐడి ఉంటది. ఆ రిసోర్స్ ఐడి, ఇప్పుడు సబ్స్క్రిప్షన్ యొక్క రిసోర్స్ ఐడి తెచ్చుకోవాలంటే ఏ ఫంక్షన్ వాడాలి? సబ్స్క్రిప్షన్ రిసోర్స్ ఐడి. ఓకే, అండర్స్టూడ్ రైట్? అదే ఈ రిసోర్స్ ఐడి దేనికి? పేరెంట్ రిసోర్స్ ఉందా లేదో చెక్ చేయడానికి. అండర్స్టూడ్ రైట్? ఓకే గైస్, మీరు మాత్రం ఈ ఏఆర్ఎం టెంప్లెట్స్ మీరు కంపల్సరీగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ చాలా ఉన్నాయి. స్ప్లిట్ ఉంది, సబ్ స్ట్రింగ్ ఉంది, టు లోయర్ ఉంది, టు అప్పర్ ఉంది. టు లోయర్ అంటే ఏంటి? లోయర్ అంటున్నాను. లోయర్ కేసెస్ వాట్ ఇస్ యూజ్ ఆఫ్ లోయర్ కేస్? సార్ ఆల్ఫాబెటిక్స్ లో లోయర్ కేసెస్, ఎగ్జాక్ట్లీ క్యాపిటల్ వాల్యూస్, స్మాల్ వాల్యూస్. ఎగ్జాక్ట్లీ, అట్లీస్ట్ ఒకళ్ళనే చెప్పారు. ఓకే, దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను చూడు, టు లోయర్ టెస్ట్ స్ట్రింగ్ అంటున్నాం, ఏమైతుంది? ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్ లోయర్ కేసెస్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. కాదు, వాట్ ఎవర్ ద నువ్వు ఇచ్చే వాల్యూ అప్పర్ కేస్ లో ఇచ్చావు అనుకో, అది లోయర్ కేస్. అదే సార్, నువ్వు పారామీటర్ లో వాల్యూ నువ్వు అప్పర్ కేస్ లో ఇచ్చావు. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇది ట్రిమ్ ఫంక్షన్ కి అప్పర్ కేస్. అప్పుడు నువ్వేమంటుంది? కన్వర్టింగ్ ద స్పెసిఫైడ్ స్ట్రింగ్ టు అప్పర్ కేస్. అదే నువ్వు లోయర్ కేస్ ఇస్తే అప్పర్ కేస్ ఇస్తుంది. అప్పర్ కేస్ ఇస్తే అర్థమైందా? టు అప్పర్ అంటే ఏంటి? నువ్వు లోయర్ కేస్ ఇస్తే అప్పర్ లోకి మారుస్తుంది. టు లోయర్ కేస్ ఇస్తే లోయర్ కేస్ కి మారుస్తుంది. అండర్స్టూడ్?
గైస్ ఫాలోయింగ్? ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ట్రిమ్ అనే ఫంక్షన్ వాడతాం. ట్రిమ్ అనేది ఒక ఫంక్షన్. ట్రిమ్ అంటే ఎందుకు వాడతాం? అదే ఏమైనా స్పేసెస్ ఉంటే లేకపోతే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటే తీసేయడానికి ట్రిమ్ వాడతాం. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసి క్లోజ్ చేద్దాం క్లాస్. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా. ఇక్కడ డిఫాల్ట్ వాల్యూలో డబుల్ కోట్స్ ఇచ్చి స్పేస్ ఇచ్చి 1 2 3 అని మళ్ళీ స్పేస్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ట్రిమ్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుంది ఈ వాల్యూని? సింగిల్ వాల్యూగా డిఫైన్ చేస్తుంది. 1 2 రిసోర్స్ ని ఎలిమినేట్ చేసి డైరెక్ట్ సింగిల్ ఒక వర్డ్ లాగా కన్వర్ట్. ఓకే, ఇట్ విల్ ట్రిమ్ ద స్పేసెస్. ఏదైతే స్పేసెస్ ఉన్నాయో ఇది మొత్తం ట్రిమ్ చేసి ఫైనల్ గా ఇట్ విల్ గివ్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, అన్నప్పుడు వి విల్ యూస్ ట్రిమ్. ఓకే, గాట్ ఇట్? రిటర్న్ దిస్ వాల్యూ. ఓకే, 1 2 3. ఓకే, యూనిక్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి? ఎక్కడైనా వాడామా యూనిక్ స్ట్రింగ్? నేను మల్టిపుల్స్ అంటూ తీసుకున్నా. యూనిక్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, ద ఐడి విల్ నాట్ మ్యాచ్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఇప్పుడు సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి ఉంది, యూనిక్ కదా? నా ఐడి నీకు ఉంటుందా? నా సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి నీకు ఉంటుందా? సేమ్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి కదా. అంటే మనం ఇక్కడ జనరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామా సార్ యూనిక్ స్ట్రింగ్ అనేది? లేదంటే కాదు, యూనిక్ స్ట్రింగ్ తెచ్చుకోవడానికి. ఇప్పుడు నీ సబ్స్క్రిప్షన్ లో యూనిక్ స్ట్రింగ్ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అవుతుంది. నీ రిసోర్స్ గ్రూప్ యొక్క యూనిక్ స్ట్రింగ్ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే ఒక క్యూయిట్ గుర్తుందా నీకు? ఆ రోజు చెప్పాను క్యూయిట్ అని. క్యూయిట్ అంటే ఏంటి? 16 డిజిట్స్ నెంబర్ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అవుతుంది. మీకు గుర్తుందా? నేను ఆ రోజు కంకాటినేషన్ ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు యూనిక్ స్ట్రింగ్ అనేది కూడా చూపించా. యూనిక్ స్ట్రింగ్ ఉంటే మనకి ఏ వాల్యూ వస్తుందో జనరేట్ అవుతుందో అర్థం కాదు, మనం డిప్లాయ్మెంట్ లో చేయలేము అని చెప్పాను. ఓకే, ఎనీవే గైస్, ఇప్పుడు చెప్పిన క్లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ రోజు చెప్పిన క్లాస్ అందరూ ప్రాక్టీస్ చేయండి. రేపు క్లాస్ లో మనం ఆర్మ్ టెంప్లెట్స్ ని ఎజ్యూర్ డెవాప్స్ లో ఎలా డిప్లై చేస్తాం. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ గైస్? ఈ సెషన్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అందరు క్లియర్ కదా ఈ రోజు సెషన్? సార్ ఇక్కడ జేసన్ ఏంటి సార్? మామూలుగా అది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ కదా? అర్థం జేసన్ సార్, జేసన్ అసలు నువ్వు రాస్తుందే జేసన్. ఆర్మ్ టెంప్లెట్ వి హావ్ రిటన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ జేసన్ ఓన్లీనా? జేసన్. ఓకే ఓకే సార్. ఎజ్యూర్ పైప్లైన్ ఏ ఫార్మాట్ లో రాస్తున్నావు? ఎజ్యూర్ లో బిల్డ్ పైప్లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏ ఫార్మాట్? YAML ఫైల్ లో రాస్తున్నాం. జేసన్ ఇస్ డిఫరెంట్, YML ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, రేపు క్లాస్ లో ఒకసారి నాకు గుర్తు చేయండి. ఇఫ్ ఆల్రెడీ పైప్లైన్ existed, right? If you have a pipeline existed, we can import that pipeline, we can create a new pipeline. ఓకే, రేపు క్లాస్ లో నాకు గుర్తు చేయండి, ఐ షో యూ. ఓకే, రీసెంట్ నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను ఈ ఆప్షన్. మీకు రేపు క్లాస్ లో నాకు ఆర్మ్ టెంప్లెట్ డిప్లాయ్మెంట్ అయిన తర్వాత ఒకసారి గుర్తు చేయండి. హౌ టు ఇంపోర్ట్ ఏ ఎగ్జిస్టింగ్ పైప్లైన్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ పైప్లైన్. క్లోన్ చేసుకోవడం. క్లోన్ కాదు, దేర్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ ఆప్షన్ ఉంది మనకి. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఈ పైప్లైన్, సరే ఎనీవే 2 నిమిషాలు ఉంది కదా, ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఈ పైప్లైన్ ఉంది, ఎడిట్లోకి వెళ్ళా. ఓకే, ఇదే పైప్లైన్ పక్క ప్రాజెక్ట్ వాడు వాడాలి, సేమ్ ఇట్లానే ఉంటుంది, స్ట్రక్చర్ ఇట్లానే ఉంటుంది, వాడు వేరే వాడు వాడాలి అన్నప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? ఇక్కడికి వెళ్ళి బిల్డ్ పైప్లైన్, ఏదైతే పైప్లైన్ నువ్వు రాసినావో అదే పైప్లైన్ లో 3 డాట్స్ ఉంటాయి. డాట్స్ లోకి వెళ్ళి వీ హ్యావ్ ఏ ఎక్స్పోర్ట్ టు ఇఫ్ ఐ ఎక్స్పోర్ట్ టు జేసన్, రైట్? ఇఫ్ ఐ షేర్ దిస్ జేసన్ టు యువర్ కొలీగ్, ఎట్లా చేసుకుంటారు వాళ్ళు? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నా, జేసన్ దగ్గర లోకల్ లో జేసన్ ఉంది. పైప్లైన్స్ లోకి వెళ్ళి ఓకే, న్యూ పైప్లైన్. ఓకే, ఇక్కడ దెర్ ఇస్ ఆప్షన్ కాల్డ్ ఇంపోర్ట్ ఏ పైప్లైన్ అన్నప్పుడు ఏం పైప్లైన్ ఇస్తా? బ్రౌజర్ లోకి వెళ్ళి ఏదైతే జేసన్ ఫైల్ నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్నానో అదే ఫైల్ ఇస్తా. ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఇంపోర్ట్ ద పైప్లైన్. గాట్ ఇట్? yes గాట్ ఇట్? అంటే YAML ఫైల్ పంపించినా మనం బ్రౌజ్ చేసుకుని YAML తో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి? ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ నువ్వు కాదు, వేరే వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ షేర్ చేయాలనుకుంటున్నావు.
వేరే టీం వాళ్ళకి హెల్ప్ అడిగారు, నువ్వు షేర్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తావు, JSON కింద ఇంపోర్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తావు. వాళ్ళు ఈ విధంగా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు. Got it? Yes. Okay guys, we'll meet you tomorrow. Thanks for attending everyone. Okay.